السلام علیکم، میں شبانہ لٹل ماسٹر اسکول سے سوئم کے بچوں سے مخاطب ہوں۔ آپ کی نئی کلاس کا آغاز ہو چکا ہے اور نئی کلاس کا آغاز آن لائن کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ آئیے اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ یونٹ نمبر 1 اور عنوان حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ اللہ نے دنیا میں بہت سارے ایسے انسان بھیجے جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں اور برے کام کرنے سے منع کرتے تھے۔ ایسے انسان کو نبی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے ایسے انسان بھیجے جو لوگوں کو اللہ کا احکام پہنچاتے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے کہتے تھے۔ ایسے انسان کو نبی کہتے ہیں۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک میں کچھ نبیوں کے نام اور ان کی کہانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائی: توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور آخری کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کے ذکر ہے، کچھ نبیوں کے نام کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ ان میں ایک حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی بھی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے کہتے رہے۔ وہ بہت دنوں تک بلکہ بہت سالوں تک لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن کچھ ہی لوگوں نے ان کی باتیں سن کر برے کاموں کو چھوڑا۔ باقی تمام لوگ برے کاموں میں مصروف رہیں۔ مصروف کا مطلب ہے مشغول۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے کی تاکید کرتے رہے، جب برے کاموں سے بچنے کے لیے کہتے رہے، لیکن بہت عرصے تک بلکہ بہت سالوں تک لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن صرف کچھ ہی لوگوں نے ان کی باتوں کو سن کر برے کاموں کو چھوڑا۔ باقی تمام لوگ اپنے وہی برے کاموں میں مصروف رہے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے رہے۔ جب اتنے بہت سے سالوں تک ان کی کوششیں کامیاب نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی بہت سالوں تک ان کی کوشش کامیاب نہ ہو، ناکام رہے لوگوں کو سیدھے راہ پہ لانے پہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ ناراض ہو گئے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حکم کا مطلب ارشاد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی سوال کیے بغیر جنگل میں جا کر لکڑی کاٹنی شروع کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا اور خاموشی سے جنگل میں لکڑیاں کاٹنی شروع کر دیا، اور ان کے ساتھیوں نے بھی ان کی مدد کی۔ دوسرے لوگ ان کو کام کرتے دیکھتے تو مذاق اڑاتے، یہ تم کہاں جانے کے لیے کشتی بنا رہے ہو؟ یہاں تو دور دور تک کوئی دریائی سمندر نہیں تھا، یہ کشتی مٹی پر چلاؤ گے۔ کچھ نافرمان، بہت سے جو لوگ زیادہ تر نافرمان لوگوں نے ان کا مذاق اڑاتے رہے کہ تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ اس علاقے میں دور دور تک کوئی دریا سمندر نہیں، یا یہ کشتی کیا مٹی پہ چلاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان باتوں کا کوئی جواب نہ دیتے ہیں اور اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ دنوں میں بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ تمام جانور اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے ساتھی ان کے لوگوں کی جو نافرمان لوگوں کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کام میں لگے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ اللہ نے حکم دیا تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک جوڑا کھانے پینے کا سامان کشتی میں رکھو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے اللہ کا حکم مانا اور ویسا ہی کیا جیسا اللہ نے حکم دیا۔ تمام جانوروں جیسے ہرن، ہرنی، گائے، بیل، گھوڑا، گھوڑی وغیرہ کو کشتی میں سوار کیا، اور انہوں نے ان تمام جانوروں جیسے ہرن، ہرنی، گائے، بیل اور گھوڑا، گھوڑی کشتی میں سوار کیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا اب کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان والوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانا ہے، اللہ نے حکم دیا کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کشتی جو تم نے بنائی ہے اس پہ سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ مذاق اڑانے لگے، ارے ان سب کو کیا ہو گیا، یہ کیوں کشتی میں بیٹھ رہے ہیں؟ نافرمان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا، تو لوگوں نے اس کو کشتی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تو مذاق اڑایا، ارے یہ لوگ کیوں کشتی میں بیٹھ رہے، کیا ہو گیا تم لوگ؟ نافرمان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا، جن کو حضرت نوح علیہ السلام نے کافی دنوں تک سمجھاتے رہے، لیکن وہ نہیں مانا تھا۔ ایک بار پھر انہوں سے بلایا مگر اس نے کہا میری فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بار حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دوبارہ بلایا اور کہا کہ تم بھی ایمان لے آؤ، نافرمان لوگوں میں شامل نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے نے کہا میری فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اچانک بادل آ گیا اور بہت تیز بارش ہونے لگی۔ تھوڑی دیر میں ایسا لگا جیسے زمین سے پانی ابل رہا ہو۔ اچانک بادل آ گیا، بہت تیز بارش،
बहुत ज़ोर तेज़ बारिश होने लगी। उन थोड़ी देर में ऐसा लगा ज़मीन से पानी उबला, अचानक नीचे से भी पानी, ज़मीन के नीचे से भी पानी उबलने लगा, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लोगों ने देखा जब पानी निकलते हुए ज़मीन से भी और ऊपर से भी बारिश होते हुए, तो उन्होंने इधर उधर भागने शुरू कर दिए। कुछ दरख्तों पर चढ़ गए और कुछ मकानों की छत पर, कुछ दरख्तों पर चढ़ गया, कुछ मकानों की छत पर। लेकिन इतना पानी हो गया कि दरख्त भी डूब गए, मकान भी डूब गए, यहाँ तक कि जिस पहाड़ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपनी जान बचाने की चढ़ गया तो वो भी डूब गया। लेकिन इतना पानी, इतना ज़्यादा पानी बारिश की वजह से भी और नीचे से ज़मीन से निकलने की वजह से इतना पानी हो गया कि वो सब लोग डूब गए। यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा पहाड़ पर चढ़ा था वो भी डूब गया। सारे नाफरमान लोग डूब गए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में ऊपर ही ऊपर तैरती रही। बहुत दिनों के बाद बारिश रुकी, सूरज निकला। कश्ती में सवार लोग सूरज को इतने दिन बाद देख कर बहुत खुश हुए। ये बहुत दिनों तक बारिश रुकी, बहुत अरसे के बाद बारिश रुकी, सूरज निकला। कश्ती में जो लोग सवार थे इतने दिनों के बाद सूरज को देखकर बहुत खुश हुए। पानी कम होने लगा। इनकी कश्ती एक पहाड़ से जा लगी, जिसका नाम जोधी, इस पहाड़ का नाम जोधी था। लोग उतरे, कश्ती से उतरे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लोगों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि हम बच गए और सारे जानवरों को खुशकी पे छोड़ा। जितने जानवर परिंदों को उन्होंने खुशकी पे छोड़ा और यूँ ये दुनिया दोबारा बसी। नंबर 2 है अल्फाज मैंने लिखे हुए हैं। मसरूफ़, काम में लगा होना, मशगूल। हुक्म, फरमान, फैसला कुन बात। फ़िक्र, ख्याल, परेशानी। जोधी, पहाड़ का नाम। नाफरमान लोग, नाफरमान, हुक्म ना मानने वाला। बसी, आबाद हुई। खुशकी, ज़मीन। नबी, रसूल, पैगंबर। मना, रोकना, कामयाब होना, मकसद का पूरा होना। सवाल नंबर 1, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। सवाल नंबर 2, हज़रत नूह और तमाम नबी लोगों को क्या समझाते थे? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम नबी लोगों को अच्छे काम करने, बुरे कामों से बचने के लिए कहते थे। सवाल नंबर 3, अल्लाह ताला ने लोगों को नाफरमानी की क्या सज़ा दी? जवाब, अल्लाह ताला ने लोगों को नाफरमानी करने पर अपना अज़ाब नाजिल किया और सारे नाफरमान लोग अल्लाह के हुक्म से तेज़ बारिशों की वजह से डूब गए। सवाल नंबर 3, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में क्या क्या रखा? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में तमाम जानवर और परिंदों का एक एक जोड़ा और खाने पीने का सामान रखा। सवाल नंबर 4 था ये, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती क्या क्या रखा था? और सवाल नंबर 5, कश्ती भी जिस पहाड़ पर रुकी उसका नाम क्या था? जवाब, कश्ती जिस पहाड़ पर रुकी उसका नाम जोधी था। अब उसके बाद मारूजी सवाल है। मारूजी सवाल में यह है कि सही जवाब पर टिक मार्क लगाना है और उसको खाली जगह को पुर भी करना है। जो कि किया हुआ है, टिक मार्क भी लगाया हुआ है और उसमें खाली जगह को पुर भी कर दिया। सिर्फ आपको कॉपी में उतारेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को डैश बनाने का हुक्म दिया। घर, महल, कश्ती, कश्ती पर टिक मार्क लगा हुआ है, कश्ती लिखाई हुई है अंडरलाइन में। नंबर 2, नाफरमान लोग, डैश है इसका, ने हज़रत नूह का मजाक उड़ाया। पड़ोसियों, नाफरमान लोगों और दोस्तों, नाफरमान लोगों पर टिक मार्क लगा हुआ है। नंबर 3, कश्ती में ना बैठने वालों में हज़रत नूह का डैश भी शामिल था। भाई, बेटा, दोस्त, खादिम। बेटा अंडरलाइन में बेटा है, टिक मार्क में बेटा है। नंबर 4, नाफरमान लोगों पर डैश के ज़रिए अज़ाब नाजिल हुआ। हवा, पानी, आग, बादल, पानी और टिक मार्क भी पानी। नंबर 5, अल्लाह ताला ने नाफरमान लोगों को डैश देने का फ़ैसला किया। सज़ा, जज़ा, सज़ा है अंडरलाइन में, सज़ा पर टिक मार्क लगा। नंबर 6, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तमाम जानवर और परिंदों का एक एक जोड़ा कश्ती में रख लो। हुक्म दिया था अंडरलाइन में अल्लाह ताला ने, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने, टिक मार्क अल्लाह ताला पे। 7 है, हज़रत नूह की कश्ती जिस पहाड़ पर रुकी उसका नाम डैश था। कमर, जोधी, सफ़ा, जोधी अंडरलाइन है और टिक मार्क भी जोधी है। 8, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपनी जान बचाने के लिए डैश पे चढ़ गया। पहाड़, दरख्त, छतों, पहाड़ और पहाड़ पर भी टिक मार्क लगा हुआ है। 9, अल्लाह ताला इसके अंडरलाइन है, ने हुक्म दिया कि अब कश्ती में सवार हो जाओ। अल्लाह ताला, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, साथियों, अल्लाह ताला पर टिक मार्क लगा हुआ, ये अंडरलाइन मैंने आपको बता चुकी हूँ। नंबर 10, अल्लाह की आखिरी किताब डैश है। तौरेत, ज़बूर, कुरान पाक पर टिक मार्क लगा हुआ है, कुरान पाक है अंडरलाइन में। 11 है, कश्ती में सवार लोगों ने डैश को इतने दिन बाद देखकर बहुत खुश हुए। डैश में सूरज है और टिक मार्क भी सूरज और चाँद, बादल, लेकिन टिक मार्क सूरज पे लगा हुआ है। नंबर 12, डैश ने कश्ती बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ काटी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर टिक मार्क है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जुमले हैं, अल्फाज जुमले। सज़ा, नाफरमान लोग अल्लाह की सज़ा से बच नहीं सकते। बारिश से मौसम खुशगवार हो जाता है। नंबर 3, जंगल, शेर जंगल का बादशाह कहलाता है। नंबर 4, कश्ती, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाई। नंबर 5, मजाक, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر نہ سمجھ میں آئے تو آپ جب اسائنمنٹ لینے آئے تو مجھ سے پوچھ لیجیے یا معلومات کر لیجیے گا. خدا حافظ، فی امان اللہ.